सुखमणी साहब बाणी दे 11वें श्लोक और अष्टपदी दी विचार करन दा यतन करांगे। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इस पावन पवित्र अष्टपदी विच जो बख्शिश कीती है, विशेष तौर ते सतगुरु बख्शिश कर रहे ने कि जिन्ना संसार है, इत्थे जो कुछ हो रहा है, ये किसी अनदिस दे हथ की किरत है, जो सामने नहीं आउंदा, जो दिसदा नहीं, पर एक बड़ी जबरदस्त ताकत, एक अणदिस दी सरकार जिहदा हुक्म सब थावां ते मौजूद है ते उहदे उत्तों बिना कोई अगे पिछे हो नहीं सकदा। इस हुक्म विच ही सारी सृष्टि चल रही है। बस जदों यही ते फर्क है साडे विच ते धार्मिक मनुख विच, वो अपने अंदरों उहदे हुक्म नूं वेख लैंदा है कि उहदे हुक्म द्वारा ही सारा संसार चल रहा है। असी अपने मन दे आधारित जीवन ते जिउने, असी सोचने असी कुछ करने ते हुंदा है। बस यही फर्क धर्मी बंदे विच ते आम बंदे विच। साडे विच एक भरम दृष्टि है ते उस बख्शे होए विच दिव्य दृष्टि है। भरम दृष्टि का मतलब मैं उठिया हाँ ते मैं तुरिया हाँ, पर वो ये तो भी डूंगा वेखदा। वो कहता जदों मैं सुता सी श्वास कौन दवा रहा सी। जदों असी जागने हाँ ते जाग के असी कहने असी श्वास लै रहे हाँ, डॉक्टर सानू कहंदे ने खिच के श्वास लवो, सानू भरम लग जाता श्वास असी लै रहे हैं। पर जे श्वास असी लैंदे होइए ते सुत्तियां बंद हो जाए, क्योंकि सौंदियां सार सारियां क्रियावां शरीर दियां उन्हां नालों संबंध टुट जाता। इस तरह कल्ला श्वास नहीं, वो साडे जीवन की हर एक नाड़ी विच काम कर रहा है। इस नूं बुझना है गुरबाणी द्वारा, इस नूं वेखना है। और एक दिन बस इस तरह अपने आप नूं खाली कर देना कि इंज लगे कि मैं खा भी नहीं रहा, मेरे राही वो ही खा रहा, मैं वेख भी नहीं रहा, मेरे राही वो वेख रहा है, मैं सुन नहीं रहा, मेरे राही वो सुन रहा है। ये पैर मेरे लगते ने, पर इन्हां विच गर्दिश उहदी शक्ति उहदी है। हुण जदों इस तरह की एक स्थिति बन जाएगी तो उदों सानू अकाल पुरख का एक नाल चलदा स्वरूप दिसेगा। असीं कहांगे करता पुरख है, करता सब कुछ वो करी जांदा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। सतगुरु ने कई थावां ते बाणी विच बचन कीते कि कीता करना सर्ब रजाई, किछ कीचै जे कर सकीऐ। जो कुछ हो रहा है ये तेरे पिछे कोई खड़ा इनू चला रहा, बस वो सूत्र तेनू दिसदा नहीं, ये तेरे विच नुक्स, ये तेरे विच कमी। तू हर एक कर्म दे उत्ते मैं लिख देना, मैं कीता है, उत्थे तू फस गया जिथे तू मैं किया। पर जिन्हें गुरु की मत धारण की, उन्हें इस चीज़ नूं मन्निया जिहदे विच साहब कहंदे कीता करना सर्ब रजाई, किछ कीचै जे कर सकीऐ। अपना कीता किछु ना होवै, ज्यों हर भावै त्यों रखीऐ। ये जिहड़े शब्द ने, ये जिहड़े सिद्धांत ते सूत्र दिते गए ने, ये साडे अंदरली हौमे की गंदगी नूं तोड़न का यतन करते हैं, जिहदे विच मैं परिपक्व हो चुकी है, बैठ चुकी है चंगा घर बना के। तां सतगुरु इत्थे कहंदे तुसीं सुखमणी साहब दे नाल नाल कदी बाणी जपजी साहब दीयां पहलियां 2 पौड़ियां मिला के पढ़ना, क्योंकि बाणी की बाणी व्याख्या करी जा रही है, एक दूजे नूं सरल करदी, सौखा करदी।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ? ਸਚਿਆਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਪਿਓਰਿਟੀ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਮੈਲੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਲੇ ਸੱਚ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸੱਚ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸੱਚ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਈ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ, ਭਲੇ ਸੇ ਬਣਜਾਰੇ ਕਹੈ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਮੈਲ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰੇ ਹਉਮੈ ਦੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਤੇ ਝਗੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਪਰਮ ਹੰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਮ ਸੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ, ਤਿਸ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ ਤਉ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗਾ, ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਜੋ ਬੀਚ ਹਮ ਤੁਮ ਕਛ ਹੋਤੇ, ਹਮ ਤੇ ਤੁਮ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਏ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਆ ਨਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪਾਏ ਨੇ, ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ। ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਮਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ ਮਨ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਓਏ ਜੋ ਬੀਚ ਹਮ ਤੁਮ ਕਛ ਹੋਤੇ, ਉੱਥੇ ਹਮ ਤੁਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਲਾਨੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਬਣੇ ਹਨ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ, ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਐ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਹਉਮੈ ਕਿਹਦੀ ਮਿਟਦੀ ਏ? ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵਰਤਦੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ?
ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਦੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੀ ਬਦਬੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੰਘਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੀ ਪਕੜ ਉਹ ਕਦੀ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਨੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਾਖੀਐ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਲਪਟਾਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਬਨਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਚੁਣ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ, ਅਜਹੂ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਈ, ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਛੂਟੋਂ ਕੈਸੇ ਤਰੋਂ, ਭਵ ਜਲ ਨਿਧ ਭਾਰੀ, ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ, ਜਨ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਬਿਖੈ ਬਿਖੈ ਕੀ ਬਾਸਨਾ, ਸੋ ਤਜੀ ਨਾ ਜਾਈ, ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਾਖੀਐ, ਫਿਰ ਲਪਟਾਈ। ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਜੋਬਨ ਗਿਆ, ਕਿਛ ਕੀਆ ਨਾ ਨੇਕਾ, ਇਹ ਜੀੜਾ ਨਿਰਮੋਲ ਕੋ, ਕੌਡੀ ਲਗ ਮੀਕਾ। ਮੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮੜਿਕਣਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੀਕਾ। ਮੀਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਖੇਡਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੜਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਖੇਡਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ, ਧਨ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਘਰ ਬਣ ਗਏ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਹਿ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਰੱਖੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘਰ ਕੋਠੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਕਿੰਨੇ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਕੌਣ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਲਾਈਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਧਰਮ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਅਕਤ, ਵਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਵਕਤਾ ਬਣਿਆ ਬਕਣ ਤੋਂ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਬਕਣਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਆਦਮੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਬਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਬੋਲਣਾ,
ਤੇ ਵਕ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਵਕਤਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਵਿਅਕਤ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਵਿਅਕਤੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਏਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿਸ ਨੇ? ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਕੱਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਲੇਟ ਆਪਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵਰਤਾਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਹਰਿਮੰਦਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਕਿਸ ਨੇ ਚਿਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਉਸ ਤਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵਰਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਪਾ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯਾਦ। ਹੋਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ, ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਥੜੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਗਾਰਾ ਜੋ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਥੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ। ਉਹ ਹੀ ਬਣਾਉਣ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਣਾਉਣ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣ, ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੀ ਬਣਾਉਣ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੀ ਬਣਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੀ ਹਿੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੁੱਢੇ ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ ਬਣਾਇਓ, ਕਿਸੀ ਰਾਜ ਨਹਿ ਹਾਥ ਲਗਾਇਓ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੰਧ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ? ਜੇ ਸੁੰਘਣ ਜਾਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚੋਟਾ ਮਾਰਦੀ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਵੜ ਸਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਮਨੌਤ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਕਰੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਣ ਹਨ ਇੱਕੋ ਵਕਤ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਨ। ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਾਪਰ ਜਾਏਗਾ। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਰੋਗ ਹਟ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਰਨ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਾਰਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਲੇ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਲ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤਸੰਗ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਹਨ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ, ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣੈ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਥਲ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹੀਅਲ ਜੋ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਿਨ ਮਹਿ ਥਾਪਿਓ ਥਾਪਣ ਹਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ। ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਉਸ ਦਾ ਥਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਖੇਡ, ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨਹਿ ਕੋ ਜਾਣੈ। ਉਹਦੀ ਗਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੈ, ਯਹ ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਂ ਬਦਲੇਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਦਾਰਥ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਛਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਰੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਰ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਨਾ, ਟਿਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੱਜ ਜਾਏ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ, ਕਿਸੇ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਥਾਪ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਥਾਪਣ ਹਾਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥਾਪਣ, ਨੀਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਯੰਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਪਏਗੀ, ਪਰਸੋਂ ਇਤਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਚਮਕੇਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੋਤਿਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਦੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਨਹਿਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪੁੱਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੁੱਟ ਵੀ ਲਈ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਪੁੱਟੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੂਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਰ ਰਹਾ ਵੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜੋਤਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਜੋ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਹੈ, ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਕਈ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਬਦਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਬੇਅੰਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਸਖਣੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ ਉਹ ਠੀਕ ਏ, ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਭਾਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਬਣੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਏ ਤਾਂ। ਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਵੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਸਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਲੇਖੇ ਆਵਹਿ ਭਾਗ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਭਾਗ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਹਿੱਸਾ, ਭਾਗ ਤਕਸੀਮ, ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੈਤ ਹਿਸਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋ, ਕਾਗਜ਼ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁਣੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਨਦਰ ਪੁੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੂ ਕਰਾਏ, ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ। ਕੁਝ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੱਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਤ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਔਲਾਦ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਕਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਲੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਕਦੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੋ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਰ ਰਹਾ ਵੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਰ ਰਹਾਵੈ, ਇਹਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਧਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨਿਰ ਆਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ। ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ, ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਚਲੰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਛੋਟਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਚਲਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮੇ ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਅਨੇਕ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਅਨੇਕ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਥਨਾ ਅਤ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਾ ਸਮਾਈ। ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹ ਨਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਾਨੁਖ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇ, ਭਾਵ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਗਤੀ, ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਖਾਕ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਗਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ। ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਹਣ ਨਾਰ ਪਾਹਣ ਨਾਵ ਨਾ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ। ਬੇੜੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥ, ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਔਗੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੋ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਇਸੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਇਸੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਸ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਭਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਗੁਣ ਹੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਤਰਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਸ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਾਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਸ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ। ਭਾਖੈ ਦਾ ਅਰਥ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮੂੜ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੋਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕਦਮ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਛੋਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਬਚ ਜਾਈਏ ਇਸ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲ ਦਾ ਜੂਲਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਲਦ ਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਜੂਲਾ ਪਾਈਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਲੱਥਾ ਮੇਰੇ ਗਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਪੱਖ ਭਾਖੈ। ਕਈਆਂ ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ। ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਾਹ 1 ਕਿਲੋ ਹੈ ਕਿ 10 ਕਿਲੋ ਹੈ ਕਿ 1000 ਕਿਲੋ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਘਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਾਪ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤੇ ਸਨ। ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੰਬਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 100% ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਧੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਣਕਣਾਪਣ ਹੈ, ਕੱਚਾਪਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿੱਗਦੇ ਡੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਦਮੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਿਤ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਣਕਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਾਮਲ ਹੈ, ਕਿ ਵੇਸ਼ਵਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਕਿੰਨਾ ਅਪਰਾਧੀ। ਬਸ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ 100% ਅੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ, ਛੱਡਾਂ ਕਿ ਨਾ ਛੱਡਾਂ, ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਣਨਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੁਬਿਧਾ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲ ਨ ਜਾਈਐ, ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੈ ਕੋਏ, ਪਾਛੈ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀਐ, ਆਗੈ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਬਸ ਜੇ ਤੁਰਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਤੁਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਇਸ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਬਸ ਕੱਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਕਰੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀ ਲਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਨਾ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਸੀ, ਭਰਤਰੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਕੌਣ ਵੇਖੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਹੀ ਗਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੁੱਖ ਖੜਾ ਸੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ।
ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾਪਣ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਿਤ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਪੂਰਾ, ਕੋਈ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹਾ ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਓਨੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਲੱਖੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਮਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਚੋਰ ਸਨ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਸੀ, ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ 100% ਕਰਦੇ ਸਨ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਕੜੀ ਦਾ ਛਾਬਾ ਹਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿਰਪਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਜੂਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਰਪਣ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੇਰੇ ਤਾਂ ਵਧੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਜੂਸ ਹਾਂ। ਕੰਜੂਸ ਕਾਹਦਾ ਹਾਂ? ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਣ ਕੋ। ਕੰਜੂਸ ਨੂੰ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਜੂਸ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੈਣਗੇ, ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕੋ, ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਕੰਜੂਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਿਆ। ਨਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ, ਇਰਾਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਿਤ ਦਾ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੈ। ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਤੋਲਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਿਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਦੋ ਸਿਰੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਬੈਠ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਸਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨ ਆਵੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਨਜ਼ਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਖੁੱਲੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਾਜਿਕ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਆਮ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਰਥ ਕੌਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਚਾਰੀ ਅਰਥ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਉਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਉਲਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸ ਹੋ ਪੂਜੋ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਜਣ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਦੁਬਦਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਵਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ, ਕਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਵੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੱਸਿਆ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੌਂਪਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁਗਤ ਮੈਂ ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ। ਆਦਮੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੂਰਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਫਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਬੈਠੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਭਿਖਾਰੀ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਵਿਅਕਤੀ, ਗਰੀਬ, ਬੜਾ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ, ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਰ ਦੇਗਾ, ਬਸ ਧਨਾੜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਛਾ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਲੋਭ ਸੀ ਉਹਦਾ ਧਨ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਦੱਸ, ਕੁਬੇਰ ਸੀ ਉਹ ਧਨ ਦਾ ਦੇਵਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਧਨ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੋਭ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਭੁੱਖ ਨੇ ਮਿਟਾਉਂਦਾ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਆਖਰ ਰੋਟੀ ਨੇ ਮਿਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਥਾ ਤਥਾ ਅਸਤੂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਬਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਧਨ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਛਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬਹੁਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਨਮੇ ਸਨ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲਤਾ ਸੀ, ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਡਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪਲਟਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਫਰੂਟ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਟਰੇ ਪਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਪੀ। ਉਹ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਾਸਾ ਤੇ ਪਲਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਧੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਗਿਆ ਦੌੜ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਸਨ 2, ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਬਾਪੂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਏ, ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਸੋਨਾ ਕਦੀ ਜਿਉਂਦਾ? ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਬੱਝੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਦੇਣੋਂ ਗਈ। ਮੌਤ ਜੀਵਨ, ਮੌਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਲੇਸ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਆਦਮੀ ਜਾਗ ਪਏ ਪਰ ਜਾਗੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਗੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਆਵੇਗਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇਗਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਫਸ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਓਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭ ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ। ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੇ ਨੇ ਗਹਿਰੇ, ਉਚਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਰਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕੋ ਰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਨਜਾਨਤ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ, ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਨ ਆਪ ਬਚੈ। ਅਣਜਾਣਤ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਗਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂ ਇਸ ਧੁੰਦ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਾਲਖ ਤੋਂ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬਚਾਏ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵੈ। ਭਰਮਣ ਕਰਨਾ, ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ, ਨਿਰੰਤਰ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਚਿਤਵਨੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਕਤ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਹਦਾ ਮਨ ਦੌੜਦਾ, ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਮਖ ਮਹਿ 4 ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵਿੱਚ 4 ਕੁੰਟ ਦੂਰ ਦੂਰ ਭੌਂ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਧਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ,
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਤਕਰੀਬਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਉਹ, ਅਮੀਰ ਨਿਵਾਜ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਦੇ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਕੰਗਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਈ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆਓ। ਕਈ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰਲੀ ਖਰਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਡੂੰਘੇ ਤਹਿ ਤੇ ਵੇਖ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ, ਇੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਓਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਧਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ, ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਖਰ ਖੋਣਾ ਹੀ ਹਨ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚ ਕੀਟ ਭਾਵ ਨਿਗੁਣੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ। ਐਸੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਸ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਹਿ ਦਿਸ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ਼, ਤਾਂ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੈ ਜਗਦੀਸ਼। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ, ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਸ਼ੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਬੜਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਣਤ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ। ਉਹਦੀ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੋਂ
इस हौमे का पड़दा ला के वेखे तो ये विचों एक जीवन मिल जाता, रस्ता मिल जाता जीवन का। गुरु अर्जन देव पातशाह जी बख्शिश कर रहे हैं। सो अगले 4 अंक सवेरे आप विचारांगे। सतगुरु कृपा करन। हुण रहरास साहिब का समा है और अज दीवान भी गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह जी का प्रकाश पुरब रात के 10 बजे तक सजने ने आप जी ने हाजरियां भर के गुरु की खुशियां प्राप्त करनियां। आओ 1-2 मिनट वास्ते शब्द नाल सांझ पाइए। सारिਆਂ ने कृपा करनी। वाहेगुरु 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 सोयनियां बेनतियां प्रवान करनियां। बेअंत प्रकार दियां भुलां चुकां दी खेमा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।